नमस्कार, मैं माधव हिंदी पाठशाला सूरत से चौहान कौशिक। आज हम कक्षा 6 द्वितीय सत्र हिंदी मीडियम में आज विषय गुजराती में आज हम पढ़ाई करने वाले हैं। आज हम जो पढ़ाई करने वाले हैं उसका चैप्टर नंबर 8 पत्र लिखने की मजा, पत्र लखवानी मजा, जेना लेखक है ईश्वरभाई परमार। बच्चों, आपने कई बार पत्र लिखा होगा या फिर पत्र पढ़ा होगा या फिर आपके घर भी कभी ना कभी किसी ना किसी का पत्र आया होगा। तो पत्र में कौन सी बात होती है जो पत्र लिखने के लिए ज़रूरी है, वो आज मैं आपको बताऊंगा। प्रकरण नंबर 8 पत्र लखवानी मजा। मारू नाम रेशमा किरीटभाई चौहान, गाम करमपुर। अमारा गामना पादर में एक वडलो है। वडलानी पासे ज अमारी निशाळ है। अमारा वर्ग शिक्षक अशोकभाई सोमपुरा है। तेओ अमने खूब ज प्रेमथी भणावे, हसता हसावता शीखवे, धमकावे के मारे नहीं। निशाळ में अमने मजा पड़े। अमारा साहेब अमने वर्ग में ज वहाल करे एवं नहीं, वर्गनी बहार के रिसेस में अमारी साथे वातो करे। निशाळनी बहार मळी जाए तो मजा में एम कहीने हाथ ऊँचो करे। आवा प्रेमाळ शिक्षक पासे जून महीनाथी भणता भणता क्यारे ऑक्टोबर महीनो आवी गयो तेनी खबर पण न पड़ी। वेकेशन जाहिर थयुं। अमे बधा राजी थता निशाळेथी घर तरफ जता हता। त्यां पाछळथी आवता अशोकभाई अमारी साथे थई गया अने वडलानी छायामां अमारी वच्चे ऊभा। अशोकभाई कहे, बाल दोस्तो, वेकेशन में शुं करशो? अहीं रेशमा चौहान नामनी एक विद्यार्थीनीए पत्र लख्यो छे, जेमां पोतानी शाळा विશે અને પોતાના શાળાના શિક્ષક વિશે એણે વાત કરી છે। તેઓ ભણતા હતા ત્યારે જૂન મહિના પછી ઓક્ટોબર મહિનો ક્યારે આવી ગયો તેનો તેમને પણ ભણતા ભણતા ખ્યાલ ન રહ્યો અને તેઓ દિવાળી વેકેશનના પોતાના ઘર તરફ જતા હતા ત્યારે એમને એમના અશોક સર મળી ગયા રસ્તામાં। અમે કહ્યું, नवा नवा कपड़ा पहरीशूँ, फरवा जईशूँ और दिवाळीनी मिठाईओ खाईने मौज करीशूँ। दिवाळीनी मिठाईओ खाईने मौज करीशूँ। यश बोलियो, साहेब तमे तो अमने भूली जशो पण अमे तमने नहीं भूलीए हो। अशोकभाई कहे, ना रे ना, तमने तो कहीं भूली जवाय, हूँ तमने बधाने पत्र लखीश। वसंत कहे, साहेब पत्र केवी रीते लखाय, अमने शीखवाड़ो ने। अशोकभाई कहे, मारो पत्र आवे ते वाँचजो, समझाई जशे। खरेखर अशोकभाईए लखेलो पत्र गई काले ज मने टपाली आप्यो। अमारा वर्गना मोटा भागना विद्यार्थीओए पत्र वाँच्यो, वारंवार वाँच्यो। आ रह्यो पत्र, जोजो आ पत्र लखेलो छे, जेमां पत्र लखनारनुं आपणा जमणा हाथनी सामे जमणा हाथना खूणा पर जे पत्र लखे छे तेनुं सरनामું લખવાનું છે। અહીં લખ્યું છે અશોકભાઈ બી સોમપુરા, B26, અંબિકા સોસાયટી, મુકામ વીરનગર, જિલ્લો વડોદરા, તારીખ 20/10/2013। આ થયું પત્ર લખનારનું સરનામું। હવે નીચે લખ્યું છે સંબોધન છે, પ્રિય બાળકો। पत्र जेमने लखवामां आव्यो होय एमनी उम्मरने ध्यानमां लईने संबोधन करवुं। प्रिय बाळको, तमे बधा मजामां हशो। हूँ पण मारा परिवार साथे खुशखुशाल छूँ। दिवाळीनी रजाओमां खावा पीवानी, रमवानी अने फरवा जवानी मजा पड़ी गई हशे, खरुं ने? मने तमारी बहु याद आवे छे। तमे बधा मने पूछता हता ने कि पत्र केवी रीते लखाय। जुओ, पत्र लखनारे पोताना नाम, सरनामું तथा तारीख पत्रना मथाळे जमणी बाजुए लखवा। मैं तमने पहला कह्युं कि जमणी बाजुए पत्र लखनारे पोतानुं नाम सरनामું लखવું। આપણે જેમને પત્ર લખતા હોઈએ તેમને યોગ્ય સંબોધન કરવું। શું કરવું? જેમને પત્ર લખતા હોય તેમને સંબોધન કરવું કે ભાઈ આપણે કોને પત્ર લખવો છે। જો અહીં તમે જોયું કે પત્ર લખનારે પોતાનું નામ સરનામું અને તારીખ લખવા, બરાબર છે। જોયું ને, પત્ર લખનારે પોતાના નામ સરનામા તારીખ જમણી બાજુએ
પછી જેમને પત્ર લખતા હોય તેમને યોગ્ય સંબોધન શું છે તે કે સંબોધન. જેમને પત્ર લખતા હોય તેમને આપણે સંબોધન કરવાનું. આ જોઈ લો, સંબોધન કરવું. આપણાથી મોટા હોય તેમને પૂજ્ય કે આદરણીય, સરખી ઉંમરની વ્યક્તિ માટે પ્રિય કે સ્નેહી શબ્દ એવું લખી શકાય. જો આપણે શરૂઆતમાં જોયું કે પત્ર લખનારે પોતાના નામ, સરનામું તથા તારીખ પત્રના મથાળે જમણી બાજુ લખવા. જેમને લખતા હોય તેમને સંબોધન લખવું. આપણાથી મોટા હોય તો પૂજ્ય કે આદરણીય, અને મિત્ર કે સરખી ઉંમરના વ્યક્તિ હોય તો પ્રિય કે સ્નેહી એવું લખી શકાય. આ બધા શું છે? સંબોધન છે. સંબોધન પછીની અલગ લીટીમાં યોગ્ય વિવેક વચન લખવું. જેમ કે વિવેક વચન, જેમ કે વડીલો માટે સાદર પ્રણામ અને મિત્રો માટે સ્નેહભરી યાદ. શું લખવું? સ્નેહભરી યાદ એવું લખવું. કોના માટે? મિત્ર માટે સ્નેહભરી યાદ લખી શકાય. આ પછી ફકરો પાડીને જે કારણસર પત્ર લખ્યો હોય તે લખવું. આપણે કોઈને પણ પત્ર લખીએ એટલે આપણી પાસે પત્ર લખવાનું કારણ હોય છે. એ ઘણા બધા કારણો હોય. આપણે કશે પ્રવાસ જઈને આવ્યા હોય તો તેના વિશે લખતા હોય. પ્રવાસે જવાના હોય તો તેના વિશે પત્ર લખવાના હોય. કોઈને જન્મદિવસની શુભેચ્છા પાઠવતા હોય, કોઈને કંઈક નવી જાણકારી આપતા હોય, એ ઘણા બધા પત્ર હોય. હવે પત્રના અંત ભાગમાં વિદાય વચન લખવું. પત્રના અંત ભાગમાં શું કરવું? વિદાય વચન. પત્રના અંત ભાગમાં વિદાય વચન લખવું. જેમ કે શું લખવું? રેશમા પત્ર લખે તો રેશમા લિખિન સ્નેહાધીન રેશમાના નમસ્કાર. મોટા માણસો એટલે કે તમને આશીર્વાદ. આમ અહીં પત્ર પૂરો થયો કહેવાય. તે પછી પરબીડિયા કે કવર પર પત્ર મેળવનારનું નામ સરનામું લખવું પડે. શું કરવું પડે? પત્ર મેળવનારનું નામ કે સરનામું. જોજો, પરબીડિયા કે કવર પર પત્ર મેળવનાર નામ ને સરનામું, પિનકોડ નંબર સહિત લખવું પડે. આપણે જેમને પત્ર લખીએ છીએ, જેમ કે આપણે અશોકભાઈ સોમપરાને જ પત્ર લખીએ તો અશોકભાઈ સોમપરા, પછી એમનું જે સરનામું છે તે આખું પિનકોડ નંબર સહિત લખવું. ત્યારબાદ તેની બીજી બાજુએ પત્ર લખનારનું નામ સરનામું. આપણે જેમને પત્ર લખ્યો હોય તેમનું સરનામું આપણે આગળ લખ્યું, તો જેને લખવું છે તેને શું છે? તો તેની બાજુએ પત્ર લખનારના નામ અને સરનામા હોય. પત્રની આગળની બાજુમાં જેને લખ્યું છે તેનું સરનામું, પત્રની પાછળની બાજુમાં જે લખે છે તેનું નામ સરનામું હોવું જોઈએ. દોસ્તો, પત્ર લેખનમાં બીજી પણ કેટલીક કાળજી રાખવાની છે, જે આપણે નીચે મુજબ છે. શું છે તે કે ભાઈ પત્ર લેખન કરતી વખતે કેટલીક કાળજીઓ રાખવાની છે. તો આપણે જોઈએ, લખાણના બધા જ અક્ષરો મળદાર, વ્યવસ્થિત અને યોગ્ય રીતે લખાયેલા હોય છે. કોઈ અક્ષર નાનો, કોઈ અક્ષર મોટો એવું નહીં. બધા સરખા અક્ષરોમાં વ્યવસ્થિત, છેકછાક વગર યોગ્ય રીતે લખેલું હોવું જોઈએ. બીજું, બધા જ અક્ષરો અને શબ્દો આડી સીધી લીટીમાં લખેલા હોય છે. આડી લીટી હોય છે તેમાં સીધા સરસ. ત્રીજું, બે અક્ષરો વચ્ચે, બે શબ્દ વચ્ચે તેમજ બે લીટી વચ્ચે યોગ્ય અને એક સરખું અંતર રાખેલું હોય એ જરૂરી છે. બે અક્ષર વચ્ચે, બે શબ્દ વચ્ચે તેમજ બે લીટી વચ્ચે યોગ્ય અને એક સરખું અંતર રાખેલું હોવું જોઈએ. એટલે યોગ્ય જગ્યા રાખવી હોવી જોઈએ. એકદમ દૂર પણ નહીં ને એકદમ સાંઠે પણ લખાણ નહીં લખવું જોઈએ. એ સિવાય બીજો કે અક્ષરો ઘૂંટેલા, જાડા પાત્ર ન હોય કે લખાણમાં છેકછાક. મેં તમને અગાઉ કહ્યું ને કે અક્ષર કોઈ પણ અક્ષરને ગૂંથવાનો નથી, એટલે એકની પર એક આંગળી ફેરવીને ગૂંથવાનો નથી. એ જાડા પાત્ર પણ રાખવાનો નથી, એક સરખા જ વાપરવાના. અને સાથે લખાણમાં કોઈ જાતનું છેકછાક થયેલી હોવી જોઈએ નહીં. આગળ જોઈએ કે અક્ષરોનો વળાંક એક સરખો હોય. જ્યાં અક્ષર લખતી વખતે જે અક્ષરમાં વળાંક આવતો હોય તે સરસ રીતે હોય, ગમે તેવો ન હોય.
વિરામ ચિહ્નોનો ઉપયોગ થયો હોવો જોઈએ. બહુ જરૂરી વાત છે કે વિરામ ચિહ્નોનો પણ ઉપયોગ થવો જોઈએ. એક ધારું લખતા હોય તો પણ જ્યાં અલ્પવિરામ આવતો હોય, વાક્ય પૂરું થતાં પૂર્ણ વિરામ આવતો હોય, કોઈ મહત્ત્વનો શબ્દ હોય ત્યાં અવતરણ ચિહ્ન આવતું હોય, કોઈ મહત્ત્વનું વાક્ય આવતું હોય તો ડબલ અવતરણ ચિહ્ન હોય, તેવું પણ હોવું જોઈએ. લેખનમાં ભાષાકીય ભૂલો ન હોવી જોઈએ. ઘણી વખત પત્ર લખવામાં આપણે ભાષાકીય ભૂલો કરતા હોય તો ભાષાકીય ભૂલો ન થવી જોઈએ. જેમ કે ગુજરાતીમાં આપણે એક જ શબ્દના જુદા જુદા અર્થ થતા હોય, હસ્વઈ કે દીર્ઘઈ ફરી જાય તો શબ્દનો અર્થ ફરી જાય તેવું ન થાય એટલા માટે પણ ભાષાકીય ભૂલો ન હોવી જોઈએ. અને સાથે પત્રમાં પોતાના વિચારોને સ્પષ્ટ અને સરળ રીતે રજૂ કરેલા હોવા જોઈએ. જે પત્ર છે એમાં જે આપણા વિચારો છે તે સરળ અને સ્પષ્ટ હોવા જોઈએ કે સામેવાળી વ્યક્તિ પત્ર વાંચી લઈને તરત વાત સમજાઈ જાય, એણે ગૂંચવણ ઊભી ન થાય કે જે તે વ્યક્તિને સરળતાથી વાત સમજાવવી જોઈએ. મારો આ પત્ર વાંચીને તમે પણ મને પત્ર લખજો. અશોક સર આ પત્રમાં આ બધી વાતો લખે છે ને કે છે કે મારો પત્ર વાંચી લીધા પછી તમે હવે પછી મને પત્ર લખજો. વેકેશનમાં તમે કઈ કઈ પ્રવૃત્તિ કરી તે વિશે તો ખાસ લખજો. જે વિદ્યાર્થીઓના પત્રો મને મળશે એ બધા જ પત્રો વેકેશન પછી હું નિસ્સારમાં લઈ આવીશ. અશોક સર પત્રમાં લખે છે કે તમે બધા હવે મને પત્રો લખજો અને ખાસ કરીને વેકેશનમાં તમે કઈ કઈ પ્રવૃત્તિઓ કરી તે વિશે પણ લખજો. જે વિદ્યાર્થીઓના પત્રો મને મળશે એ બધા જ પત્રોને હું વેકેશન પછી નિસ્સારમાં લઈ આવીશ. મિત્રો, અત્યારે વિજ્ઞાન યુગમાં મોબાઈલ, કોમ્પ્યુટર અને ઈમેલનો વપરાશ ખૂબ વધી ગયો છે, જેથી પત્રો પણ ખૂબ ઓછા લખાય છે. એકદમ સાચી વાત છે. અહીં લેખક કહે છે કે આ હાલના જમાનામાં મોબાઈલ, ઇન્ટરનેટ અને ઈમેલના જમાનામાં અને વિજ્ઞાન એટલી બધી તરક્કી કરી છે કે પત્ર જાણે કે હવે લખવાના ખૂબ જ ઓછા થઈ ગયા છે. છતાં ખુલ્લા મને મોકરાશથી પત્ર લખવાની અને આવા પત્રો વાંચવાની મજા તો કંઈ ઓર જ હોય છે. તમારા વડીલોને મારા વંદન કહેજો. તમે સદાય આનંદમાં રહો તેવી શુભેચ્છા પાઠવું છું. લિખિન અશોક સોમપુરાના આશીષ એટલે આશીર્વાદ. મોટા વ્યક્તિ નાના વ્યક્તિઓને શું આપે? આશીર્વાદ. અહીં અશોક સર પણ તેમના વિદ્યાર્થીઓને આશીર્વાદ આપે છે. હવે નીચેના પ્રશ્નોને એક એક વાક્યમાં ઉત્તર લખવાના છે, જે તમારે લખીને પછી મને બતાવવાના પણ છે. જેમ જેમ તમે આ પાઠ વાંચતા જશો તેમ તેમ તમને બધા પ્રશ્નોના જવાબો મળતા જશે. જેમ કે અશોકભાઈ બાળકોને કેવી રીતે શીખવે છે કે અશોકભાઈ બાળકોને હસતા હસાવતા રમાડતા શીખવે છે. દિવાળીમાં શું ખાઈને મોજ કરવાની છે કે દિવાળીમાં મીઠાઈઓ ખાઈને મોજ કરવાની છે. વડીલને કયા શબ્દોથી સંબોધન થાય છે? વડીલને માનવાચક શબ્દોથી, પૂજ્ય કે આદરણીય જેવા શબ્દોથી, જે બધા માનવાચક શબ્દો છે એ સંબોધન થાય છે. પત્રના અંતે શું લખાય છે? પત્રના અંતે આશીર્વચન લખાય છે. પત્ર લખનમાં શું શું કાળજી લેવી જોઈએ એ બધી વાતો મેં તમને તીર મારીને પણ બતાવી કે પત્રમાં જે કંઈ પણ મેં તમને હાલમાં વાત કરીને અત્યારે જ અને અગાઉના આ પેજમાં જો આ જેટલા પણ ભૂરા ડોટ છે એ બધી બાબતોની તમારે કાળજી લેવાની છે. જેમ કે આ જો જેટલા પણ અહીં જે તમને બધા તીર મારેલા જોવા મળે છે એ બધી વાતોની તમારે કાળજી લેવાની છે. એ બધી બાબતો પત્ર લખતી વખતે કાળજી ધ્યાનમાં લેવાવી જોઈએ. પ્રશ્ન ત્રીજો, તમારા ઘરે આવેલા જૂના પત્રો વર્ગમાં લઈ આવો અને પછી નીચે આવેલા પ્રશ્નનો ઉત્તર લખો. જો તમારા ઘરે કોઈ પત્ર આવતા હોય તો એ પત્રને આધારે નીચેના પ્રશ્નોનો જવાબ આપવાના છે. જેમ કે આપણે પાઠના આધારે જ વાત કરીએ તો પત્ર કોણે લખ્યો છે? કે પત્ર અશોકભાઈ સોમપરાએ લખ્યો છે. પત્ર પર કયું સરનામું છે? કે પત્ર પર અશોકભાઈનું જે સરનામું છે તે. પત્ર કઈ તારીખે લખાયો છે એ પત્રની અંદર તમે જોશો એટલે તમને મળશે. પત્ર પર પોસ્ટ ઓફિસનો સિક્કો તારીખ વંચાય તો તે લખો. દરેક પત્ર પર પોસ્ટ ઓફિસનો સિક્કો અને તારીખ લખેલી જ હોય છે, એ ધ્યાનથી જોશો એટલે મળી આવશે. ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 4, નીચેના દરેક શબ્દ વિશે 1-2 વાક્ય લખો. જે ટપાલી દરરોજ પત્ર લાવે છે. ટપાલી દરરોજ ઘરે ઘરે પત્ર વહેંચે છે. કોમ્પ્યુટર એટલે કે આજના સમયમાં કોમ્પ્યુટરનું જ્ઞાન હોવું જરૂરી છે અથવા કોમ્પ્યુટર શીખવું બહુ જરૂરી છે.
અથવા એવું પણ વાક્ય બને કે આજના સમયમાં ઠેર ઠેર કોમ્પ્યુટરનો ઉપયોગ વધી રહ્યો છે. ત્રીજો શબ્દ છે મોબાઈલ. મોબાઈલના માધ્યમથી ગમે તેટલા અંતરે બેઠેલી વ્યક્તિ સાથે સરળતાથી વાત થઈ શકે છે. ચોથો શબ્દ છે ટપાલ પેટી. તો એનો વાક્ય એવું બને કે પત્ર લખનારે પત્ર ટપાલ પેટીમાં નાખવો પડે છે. ત્યાર પછી એક શબ્દ છે કબૂતર. તો કબૂતરનું વાક્ય શું છે? પહેલેના સમયમાં એટલે કે પહેલેના જમાનામાં લોકો કબૂતર વડે સંદેશાઓ પહોંચાડતા હતા, અથવા પહેલેના સમયમાં લોકો કબૂતરની મદદથી સંદેશા મેળવતા હતા. બરાબર. હવે નીચેના વાક્ય કોણ બોલે છે તે લખો. એ તમે જેમ જેમ આ વિડીયોને જોશો, આગળ વાંચશો, તેમ તેમ તમને જવાબ મળશે. પછી પ્રશ્ન નંબર 6, પોસ્ટ ઓફિસની મુલાકાત લ્યો, ત્યાં શું શું મળે છે, દરેકની કિંમત કેટલી છે તેની નોંધ કરો. તો શું આવશે એનો જવાબ? તમે કોઈ પોસ્ટ ઓફિસની મુલાકાતે જાઓ તો તમને જોવા મળશે કે પોસ્ટ ઓફિસ જે તે ગામમાં આવેલી હોય છે. ત્યાં શું મળે છે કે ત્યાં પોસ્ટકાર્ડ મળે, અંતરદેશી પત્ર મળે, ત્યાર પછી ત્યાં પોસ્ટની ટિકિટો મળે, રેવન્યુને લગતી ટિકિટો મળે. ત્યાર પછી એ દરેકની અલગ અલગ કિંમત હોય છે, એ તમે પૂછો એટલે ખબર પડે. એ ઉપરાંત પોસ્ટવાળા રજિસ્ટર પોસ્ટ એથી પત્ર પહોંચાડે, સ્પીડ પોસ્ટથી પત્ર પહોંચાડે. સાથે સાથે ત્યાં બેંક જેવું પૈસાને લગતું કામ પણ થાય છે. લોકો પોસ્ટમાં પૈસા મૂકવા આવે છે. સરકારી યોજનાઓના પૈસા પોસ્ટમાં જમા થાય છે. સાથે સાથે બીજું એ કે હવે પોસ્ટ ઓફિસમાં પૈસા ટ્રાન્સફર, મની ટ્રાન્સફર પણ થાય છે. આધાર કાર્ડની કામગીરી પણ થાય છે. સાથે સાથે જ્યાં જ્યાં તારની સુવિધા હોય ત્યાં પહેલાં આ મોબાઈલનો જમાનો નહીં હતો ત્યારે લોકો તાર પણ કરતા હતા, ટેલિગ્રામ ઝડપથી સંદેશો પહોંચાડવા માટે. તે પણ કામગીરી પોસ્ટમાં થતી હતી. એ બધી વાત તમે જો પોસ્ટ ઓફિસની મુલાકાત લેશો તો આપને જાણવા મળશે. તો જેટલા જે કે સ્વાધ્યાય આપ્યું છે તેના તમારે જાતે જવાબ લખવાના છે. તો આજનો આ વિડીયો અહીં પૂરો થાય છે. આપણે નવા વિડીયોમાં નવા ચેપ્ટર સાથે ફરી મળીશું. ત્યાં સુધી બધાને નમસ્કાર.